وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. And for Allah only belongs, and to Allah only belongs, prostrates over in the heavens and the earth. Tawan, either willingly or unwillingly. And even their shadows do so. Even just like people, all the creatures are prostrating towards Allah. Similarly, their shadows are prostrating. Even that is also in witness. You will see that they are prostrating in the morning and in the afternoon. Just such the ayat. Say, who is the Lord of the heavens and the earth? Say, if you ask this question to people, people will generally reply that it is Allah. And Allah is the Lord of the heavens and the earth. Even the Arabs, before advent of Prophet ﷺ, believed in this concept. Say, have you taken from besides him? If you say that Allah is the one who is protecting this, then have you taken from besides him any protectors? Not they have power for themselves to benefit, nor to harm. Are you taking anybody else as gods from besides Allah? If you do so, they don't have any power to benefit you or to harm you. Say, is it equal the blind and the seeing? Or is it equal the darkness and the light? Or the attribute towards Allah, the partners, who themselves have been created by Allah, who were created like His creation, all those, all those features, all those images and deities whom you worship from besides Allah, all themselves are created by Allah. Tashabaha, so that seemed or alike the creation to them. Say Allah is the Khalik. He is the creator of all things and He is the one Kahar, He is irresistible. And if you want to continue to see the powers of Allah, you will see this. He sends down from the sky the water and floats the valleys according to their measure, according to as Allah wishes, the quantity, the quality, the timeline, everything is being determined by Allah. And such water flows the valleys and carries the torrent foam which is rising, just like when you see such kind of water which is gushing forth, you will find foam getting built up. And from what? The heat on it in the fire. And in order to make the ornaments or utensils like the foam like of it, just like this, you will find people heat. And you would have studied in chemistry, there is a process called Froth flotation process, where when you heat the metal, and just like as Allah says, Allah Himself says that you heat it, I mean the metal, in the fire, so that you want to make the ornaments or utensils, just like gold and silver, very particularly. You heat it so that it will melt down and it will create foam, and through that foam, all those impurities will be vanished from it. Thus sets forth Allah the truth and the falsehood. Then, as far as the foam, it passes away as a scum. I mean, as the impurities gets away from it in the form of foam. And but as far as what benefits the mankind in the metal, the real pure metal, that settles down in the process and benefits the mankind and remains in the earth. Thus, Allah sets forth the examples. There is an analogy to this example, just like the heating. Here, some Mufassirin say that heating is the trials and test that comes from Allah. Whenever man is tested, if he is really genuine and believer, he settles down. But the impure people, they get carried away from it, and they could not able to withstand the test of Allah, and they were carried away just like the impurities as mentioned here. And for those who responded towards their Allah, towards their Lord, there is husna, there is a bliss. And as far as those who do not respond to Him, then even if that they had whatever in the earth altogether and like of it, with it, I mean the double the earth, not just single earth, but the double the earth, they surely wants to ransom with it. And those for them will be terrible reckoning, and thereabout will be hell, and evil is the resting place. பிறகு அல்லாவிற்கே
பிறகு அவனுக்கே பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் உண்மையானவை. எவர்கள் அழைக்கிறார்களோ அவனை அன்றி அல்லாவே அன்றி அவர்கள் யாரும் பதில் தர மாட்டார்கள். அவருக்கு எதனையும் அவர்கள் பதில் தர சக்தி பெற மாட்டார்கள். தவிரவே விரிப்பவனை போன்று தன் இரு கைகளையும் தண்ணீர் பக்கம் அது அவனை வந்தடைவதில்லை, தனது வாயின் பக்கம் அடைவது. இப்போ தண்ணீர் குடிக்கணும்னா கையை விரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எனது வாய்க்கு எப்படி தண்ணீர் வராதோ, அது போல இங்கே அல்லாவை விடுத்து விட்டு பிறரை எனது வணங்குபவர்களுக்கு எந்த விதமான பலனும் அவருக்கு கிடைப்பதில்லை. பிறகு இல்லை அதுவோ அவரை அடைவதாக, பிறகு இல்லை அவனுடைய பிரார்த்தனை நிராகரிப்பாளர்களுடைய பிரார்த்தனை தவிரவே வழிகேட்டிலே இருக்கிறது. பிறகு அல்லாவிற்கே சிரம்படைகின்றது. எவைகளெல்லாம் வானங்களிலும் பூமியிலும் இருக்கின்றனவோ அவை அனைத்தும் அல்லாவிற்கே சிரம்படைகிறது. அவைகள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ, ஆசையாகவோ அல்லது நிர்பந்தமாகவோ. அவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய நிழல்களும் அல்லாவிற்கு சிரம்படுகின்றது, காலையிலும் சரி மாலையிலும் சரி. பிறகு கூறுவீராக, யார் இறைவன் கேட்டா, வானங்களுக்கும் பூமிக்குமான இறைவன் யார்னு கேட்டா கூறுவீராக, மக்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹ் என கூறுகிறார். இன்னைக்கு பார்க்கலாம், ஓர் இறைவன் தானே இருக்க முடியும்ங்கிற அந்த செய்தியை மக்கள் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் இப்படி உணர்ந்திருக்கும் போது எல்லாம் இங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறான், நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களா? அவனை இன்றி பாதுகாவலராக எவர்கள் உரிமை பெற மாட்டார்களோ, தங்களுக்கே நன்மை செய்வதற்கும் சரி தீமை செய்வதற்கும் உரிமை பெற மாட்டார்களோ, அவர்களையா நீங்கள் இறைவனாக எடுத்துக்கொண்டீர்கள்? பிறகு சமமாகுமா குருடரும் பார்வையுடையவரும் சமமாவார்களா? அல்லது சமமாகுமா இருளும் பகலும் வெளிச்சமும் சமமாகுமா? அல்லது ஆக்குகின்றீர்களா அல்லாவிற்கு இணைகளை? எந்த இணைகளை நீங்கள் அல்லாவுக்கு ஆக்குகிறீர்களோ அவற்றை படைத்தார்கள். அவனுடைய படைப்பை போன்றே அல்லாவும் படைத்திருக்கிறானே. பிறகு அதனால் குழப்பம் அடைந்தது படைக்கப்பட்டது இவர்கள் மீது. கூறுவீராக, அல்லாதான் படைப்பாளனாக இருக்கிறான் எல்லாவற்றையும். பிறகு அவனே ஒருவன் அடைக்க ஆள்பவனாக இருக்கிறான். பிறகு அவன்தான் இறக்கினான் மேகத்திலிருந்து மலையை. பிறகு ஓடின ஓடைகளாக அவைகள் ஓடின, அவற்றின் அளவிற்கு உட்பட்டு. பிறகு அந்த மாதிரி மலையிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணி ஓடைகளில் ஓடும் பொழுது, பெரும் குவான்டிட்டியில் ஓடும் பொழுது, பெரும் அளவீடுகளில் ஓடும் பொழுது அது சுமந்து செல்கிறது வெள்ளத்தை. அதோடு சேர்த்து நுரைகளையும் அவைகள் சுமந்து செல்கிறது. மிதக்கக்கூடியதாக இருக்கு. நுரைகள் மாத்திரம் என்னது மிதந்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. இன்னும் எதிலிருந்து பழுக்க வைக்கிறார்களோ இது போலவே நெருப்பின் மீது, அதாவது நெருப்பின் மீதும் நெருப்பில் எதனை பழுக்க வைக்கிறார்கள் அப்படின்னா, இதுல முஃபஸிரின்கள் சொல்றாங்க, அவர்கள் பழுக்க வைக்கக்கூடிய சில மெட்டல்ஸ், சில சில வஸ்துக்களை அவர்கள் எனது உருக்குகிறார்களோ நெருப்பில் நாடுகிறார்கள். ஆபரணம் செய்வதற்காக உருக்கப்படக்கூடிய சில உலோகங்கள், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தங்கமாக இருக்கலாம், சில்வராக இருக்கலாம், காப்பராக இருக்கலாம். பிறகு அல்லது ஒரு பொருளை செய்வதற்காக நாடுகிறார்களோ நெருப்பை உருக்கினால் அதுலேயும் என்ன வருகிறது? நுரை வருகிறது. அது போலவே நுரை, இப்படி மலையிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர்ல எப்படி நுரை வருதோ அது போலவே நெருப்பிலும் என்ன வருகிறது? நுரை வருகிறது. இப்படித்தான் அல்லாஹ் விவரிக்கிறான், அல்லாஹ் தன் சத்தியத்தை அசத்தியத்தை கொண்டு. ஆகவே நுரையோடு செல்கிறது. வீணானவைகள் எல்லாம் அந்த நுரையோடு சேர்த்து என்னது சென்று விடுகிறது. ஆகவே எது பலனளிக்கக்கூடியதோ மக்களுக்கு அது மாத்திரம் என்னது தங்கி விடுகிறது. நீங்க இன்னைக்கு தங்க கடையில கூட பார்க்கலாம், அப்படி உருக்கும் பொழுது தங்கம் பியூராக இருக்கக்கூடிய மெட்டல் என்னது அந்த இதுல கீழே செட்டில் ஆயிரும். இம்பியூரிட்டியா இருக்கக்கூடியது, அசுத்தமாக இருக்கக்கூடியது என்னது நுரையாக வந்து அவை மாத்திரம் என்னது வெளியேற்றப்படும். இவ்வாறே விவரிக்கிறான் அல்லாஹ், ஊமைகளை விவரிக்கிறான். இதுல சில முஃபஸிரின்கள் இப்படி சொல்றாங்க, இந்த நெருப்பு என்பது மக்களுக்கு அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய சோதனைகள் யார் என்னது தீர்க்கமாக இருக்கிறார்களோ, யார் அல்லாஹ் என்பது முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டார்களோ அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். அவன் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அவர்கள் இந்த இம்பியூரிட்டி போல, அசுத்தங்களைப் போல வெளியேறி விடுகிறார்கள். இந்த செய்தி இங்கிருந்து பார்க்க முடியுது. பிறகு எவர்கள் பதிலளிக்கிறார்களோ தங்களுடைய இறைவனுடைய அழைப்பு என்னவாக இருக்கிறது? இஸ்லாத்தின் பார் இறைவன் அழைக்கிறான். பிறகு அவர்களுக்கு அழகிய நன்மை இருக்கிறது. பிறகு எவர்கள் பதிலளிக்கவில்லையோ அவனுக்கு நிச்சயமாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பூமி மொத்தத்தையும் அவர்களுக்கு இருந்து அனைத்தையும், பிறகு அது போல இன்னொரு பூமியும் இருந்து, 2 பூமிகள் அவர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்து அவை அனைத்தையும் அவர்கள் பிணை கொடுத்தாலும் சரி, பிறகு அவர்களுக்கு கடினமானது விசாரணை. பிறகு அவர்கள் தங்குமிடம் நரகம்தான் மிக கெட்டது தங்குமிடங்களே. أفمن يعلم, then is he who knows that which has been revealed to you from your Lord is the truth,
is like the one who is blind, whether the person who affirms that a message has come from Allah, which is truth, whether that person and the blind is same. A blind here doesn't mean physical blind, but it's a spiritual blindness. Only will take heed the people, men of understanding. And those who fulfill, who is men of understanding? Who is who is considered to be people who are sensible, who are considered to be knowledgeable in the eyes of Allah. Allah lists down their characteristics in these ayat. First characteristics goes like this. First thing is allazina yufun. First thing, they fulfill the covenant of Allah. The first covenant of Allah is the Shahada, is that we have witnessed that there is no God except Allah. So they fulfill the covenant. And they do not break the covenant, contract at any stage for that matter. They do not break it. Third, they and those who join what has been commanded by Allah with it, that to be joined, and fear their Lord and are feared of the evil of the account, and they are very fearful of that. This is the third character. Fourth character, Allah says, Allazina sabaru, and those who remain patient in all those adversity and afflictions, in all those trials and tribulations, they remain patient, they remain steadfast, seeking the face of their Lord. I mean, seeking the pleasure of their Lord. And that is fourth one. Fifth one, they establish prayer. And sixth one, they spend from what we have provided to them, secretly and publicly. And they repel the good with the evil. They repel the evil with the good. That's what it means. And for people who are having such 7 attributes, and for them Allah promises here, those for them will be the final attainment of the home. I mean, this home refers to the next ayat says, what is this home? Home is nothing but the Jannat, the gardens of Adan, of eternity. And they will enter with them. Here, this is one of the unique places in the Quran where Allah says the people who possess such 7 attributes, not just they enter into paradise, but also people from their family members. And whoever righteous, whoever have supported him in this journey of Islam, among the fathers, I mean their parents, and their spouses and their offspring, 3 generations together. Their parents, their own spouses, and the next one is their offsprings, their sons and the grandsons and whoever it is, and the angels. All of them will enter upon them from every gate, and the angels congratulates them from every gate of the paradise. The angel says, Salamun alaikum, peace be upon you, because that you have patiently endured upon. And for all those sacrifices that you made in this Jannah, and all those sacrifices you made, you have been given today with the Jannat, not only for you, but also for the entire family members who have supported you in this journey. And what an excellent final attainment of the home. பிறகு எவர் அறிகின்றார்களோ, எல்லாம் இறக்கப்பட்டது உமக்கு, உமது இறைவிடமிருந்து இறக்கப்பட்டது என எவர் அறிகிறார்களோ, அது உண்மையானதாக இருக்கிறதுன்னு அறிகிறாரோ அவரும் எவர் குருடரோ அவர் போல் இருவரும் சமமாவார்களா? அப்படின்னா யாருக்கு இறைவனிடமிருந்து வந்திருக்க செய்தி உண்மைன்னு புரிகிறதோ அவர்களே உண்மையில் எனது பார்வை கொண்டவர்களாக இஸ்லாம் பார்க்கிறது. அப்படின்னா இந்த அகப்பார்வையை குறித்து பேசுகிறது. பிறகு யார் நல்லுபதேசம் பெறுவார்கள்? நல்லுபதேசம் பெறுவதர்கள் எல்லாம் எவர்கள் அறிவுடையவர்களோ. அறிவுடையவர்கள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இங்க வருகிறது. இங்க ஒரு நீண்ட பட்டியலை எல்லாம் சொல்றான். அறிவுடையவர்களுடைய பண்பு எப்படி இருக்கும்? ஊழில் அல்பாப், அறிவுடையவர்கள்லாம் யாரு? முதல்ல செய்தி, அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை எவர்கள் நிறைவேற்றுகிறார்களோ, அல்லாஹ்வுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, பிறகு அந்த வாக்குறுதியை எதுவும் முறிக்காமல் இருக்கிறார்களோ, அப்படின்னா அல்லாஹ்வை மாத்திரமே வணங்குவோம், அதில் யாரையும் இணை வைக்க மாட்டோம், அவனுடைய சட்டங்களை பின்பற்றுவோம்னு எவற்றை எல்லாம் வாக்குறுதி அளித்தார்களோ அவற்றை பின்பற்றுபவர்கள், அவற்றை எந்த நிலையிலும் எனது முறிக்காமல் இருந்தவர்கள். 2வது செய்தி. 3வது செய்தி, பிறகு எவர்கள் சேர்ப்பார்களோ, எவற்றையெல்லாம் அல்லாஹ் ஏவி இருக்கிறானோ அவற்றை எல்லாம் செய்கிறார்களோ,
பிறகு எவற்றையெல்லாம் சேர்க்க சொல்லி அல்லாஹ் சொன்னார்களோ அவற்றையெல்லாம் சேர்க்கிறார்கள். பிறகு அஞ்சுகிறார்கள் தங்களுடைய இறைவனை, இன்னும் பயப்படுகிறார்கள், கடினமான விசாரணையுடைய அந்த நாளை பயந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இது 3வது பண்பு. 4வது பண்பு, அல்லதீன சபரு, எவர்கள் பொருத்தனரோ, அல்லாஹ்வுடைய திருப்பொருத்தத்தை நாடினார்களோ, முகத்தை நாடினார்களோ, தங்களுடைய முகத்தை நாடியவர்களாக, திருப்பொருத்தத்தை நாடியவர்களாக, பிறகு எல்லா காரியங்களிலும் பொறுத்திருந்தார்கள், பிறகு நிலைநிறுத்தினார்கள் தொழுகையை, பிறகு தர்மம் புரிந்தார்கள், எவற்றை நாம் வழங்கினோமோ அவர்களிடம், ரகசியமாகவும் சரி வெளிப்படையாகவும் சரி. 7வது செய்தி, இன்னும் தடுப்பார்கள், நன்மையை கொண்டு தீமை அனைத்தையும் நன்மையை கொண்டு அவர்கள் தடுப்பவர்களாக இருந்தார்கள். இவர்கள்தான் அவர்களுடைய முடிவு மறுமையினுடைய நல்ல முடிவுக்கு சொந்தக்காரர்களாக ஆவார்கள். அது நல்ல முடிவு என்ன? அடுத்த ஆயத்து பேசுகிறது. ரொம்ப யூனிக் ஸ்டேட்மெண்ட். குரான்ல அதிக இடங்கள்ல இது பார்க்க முடியாது. அவர்களுக்கான சொர்க்கம், அதுவும் அதன் அப்படின்னு நிலைத்திருக்கக்கூடிய சொர்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. பிறகு அதில் நுழைகிறார்கள். அவர்கள் மாத்திரம் நுழைவர்கள், மேலே சொன்ன 7 பண்பு நலன்கள் கொண்டவர்கள் மாத்திரமல்ல, அவர்களோடு சேர்ந்து எவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களுடைய பெற்றோர்களிடமிருந்து, அவர்களுடைய மனைவிகளிலிருந்து, பிறகு அவருடைய சந்ததியிலிருந்து 3 தலைமுறைகளில் யாரெல்லாம் இவர்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்களோ, உறுதுணையாக இருந்தார்களோ, அவர்கள் அனைவர்களுமாக குடும்பமாக சேர்ந்து எனது சொர்க்கத்துக்கு நுழைகிறார்கள். அவர்கள் நுழையும் பொழுது மலாயக்கத்துமார்கள், வானவர்கள் அவர்களிடம் வந்து எல்லா வாசல்களிடமிருந்தும் வானவர்கள் அவர்களை புடை சொல்ல வரவேற்கிறார்கள் இவர்களிடமிருந்து. பிறகு சலாமுன் அலைக்கும், உங்கள் மீது ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும் என துவா செய்கிறார்கள். ஏன்னா பிமா, எதற்காக? நீங்கள் பொறுமையாக இருந்ததன் காரணமாக, உங்களுக்கு ஏற்பட்ட எல்லா இடையூறுகளிலும் சரி நீங்கள் பொறுமை காத்ததன் காரணமாக உங்களுக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும் என துவா செய்கிறார்கள். மிக நல்லதாயிற்று உங்களுடைய இறுதி முடிவு என அவர்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். With that, we can close for the day, inshallah.